back to physics online class. So we were discussing about that thermodynamic process. So in case of thermodynamic process, already we come to know about that quasi-static process as well as isobaric process and as well as isochoric process. Now it's a time to discuss about that isothermal process. So that is very much important for the theory examination as well as NEET aspect related to our syllabus. Let me discuss about that isothermal process. Look at here. So today's session will be about that isothermal process. Isothermal process here. First I can understand that what's the mean of isothermal process. ಇಲ್ಲಿ isothermal process ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ. ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಥರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ that means in this process the system undergoes change in pressure and volume. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ at constant temperature we can consider. So in case of isothermal process just you may remember that temperature is remains same. isothermal process ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ isothermal process ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So how to define about that isothermal process here? The system undergoes, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the system undergoes change in pressure. The system undergo change in pressure and volume. So system ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ್ರಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ isothermal process. Now look at here, what are the conditions for this isothermal process? Condition for isothermal process. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ isothermal process ಆಗಬೇಕಾದಾದ್ರೆ ಅದರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ isothermal process, ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ isothermal process ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ whatever the wall we can consider. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಹೌದಾ, ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ವಾಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಾಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್, ವಾಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಾಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೌದಾ. ಸೊ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್, ಹೌದಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದಾ, ಆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ. ಸೊ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ system and surrounding. The exchange of heat between system and surrounding must be slow. So these are all the two conditions for isothermal process. So hope you get this thing. Isothermal process andre enali, so isothermal process andre so temperature must be constant here. The system undergo change in pressure and volume but temperature must be constant we can say. Condition for isothermal process, so wall must be conducting and exchange of heat between system and surrounding should be very much slow we can consider. System nalliruvanತ heat surrounding ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಅತಿ ಸ್ಲೋ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, heat exchange ಆಗಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. So this is about isothermal process. Now we can derive that expression for that work done in an isothermal process. So that is very much important for our annual examination. So question ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ derive an expression for work done in an isothermal process. isothermal process ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಡಿರೈವ್ an expression for work done in an isothermal process. Isothermal process. ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಯರ್. ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಹೌದಾ? ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ವಾಲ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ? ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ನಾನು ಏನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಒನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ತಗೊಂತೀನಿ? ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Look at here, this is piston. So I will take this is piston here. Howda? So this one is piston. Inside this cylinder I will fill with the gas. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್. ದೆನ್ ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಪಿಸ್ಟನ್. Consider a gas is present. Consider a gas is present inside the cylinder. So look at here, gas is present inside the cylinder. ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್. ಸೊ ಏನನ್ನ ತಗೋಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿಸ್ಟನ್ ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ನಾನೇನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಿ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು.
ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫ್ರಮ್ V1 ಟು V2. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾನು V1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡೆ, V1 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, V2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫ್ರಮ್ V1 ಟು V2. V1 ಇದ್ದದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮು V2 ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯ್ತಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, total work done to increase the volume from V1 to V2. V1 ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ V2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ನನಗೆ ಎರಡು ವೇಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಸಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಈ ತರ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ V1 ಟು V2. V1 ಇಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, V2 ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ, P ಇಂಟು ಡಿ ವಿ. ಹೌದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಈ ತರ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಈ ತರ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಏನಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಫ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ PV is equal to nRT ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ. PV is equal to ಅಥವಾ P into dV is equal to nR into T ಅಥವಾ dt ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, P is equal to. ಹೌದಾ, ಸೊ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, P is equal to nRT by V ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, P is equal to ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, nRT by V. ಹೌದಾ, ಫ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ PV is equal to nRT ಅಥವಾ P is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, nRT by V ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3. ಇದನ್ನೇನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದರ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಂತಿದೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ, PV is equal to nRT ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, PV is equal to nRT ಅಂತ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, P is equal to nRT by V. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ P ಅಂತಿದೆ, ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, nRT by V ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಪುಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, integration of dw which is equal to integration volume increase from V1 to V2. ಇದನ್ನೇನು ತಗೊಂತೀನಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V1 and V2. P ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, nRT by V. nRT by V into dV. ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬರಿತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, nRT ಅನ್ನೋದೇನು, ಇವು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ನಾನು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ V ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ N ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ R ಅಂತಿದೆ, ಡಿ ವಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. V1 to V2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ V ಇದೆ, 1 by V into dV.
ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮೀ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ಅಥವಾ ಬಿಡಿ, ಹೌದಾ. ಇವಾಗ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ಹೌದಾ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ವೈ. ಅದೇ ಥರ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ವೈ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಏನನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದೇರ್, integration of 1 by x into dx. So integration of 1 by x into dx ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, log x ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x into dx ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, log x ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಏನಿದೆ, v ಅಂತಿದೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by v into dv ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಲಾಗ್ ವಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. 1 by v into dv ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಎನ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ, ಹೌದಾ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by v into dv ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ವಿ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, v1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ v2 ಅಂತ ಇದೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by v into dv ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ವಿ. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನದು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ, v2 ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ v ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು, v2 ತಗೋಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ v ಅಂದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, v2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದಲ್ಲಿ v ಅಂದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, v1 ತಗೋಬೇಕು, log of v1. look at here. so ಇಲ್ಲಿ upper limit minus of lower limit. ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ upper limit minus of lower limit ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್. log of a minus b ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, log of a by b ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, log of a minus b which is equal to log of a by b, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, log of v2 by v1, log to the base e ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. w is equal to n into r into t, log to the base e v2 by v1, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ log e ತೆಗೆದಲ್ಲೂ ನಾನು log 10 ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು, 2.303 nrt log to the base 10. log to the base e ಇದ್ದಿದ್ದು log to the base 10 ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, 2.303 log to the base 10 v2 by v1. so this is the required expression for that work done in an isothermal process. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಆ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯಿತು, v1 ಇದ್ದು v2 ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ